వల్లభుని చర్యలను తిలకించి స్తుతించుడి. బలమైన పని చేయు బలవంతుని స్తుతించుడి. ఎల్లరినీ స్వీకరించు యేసుని స్తుతించుడి. పూరతోను
rejoice. Let all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide. It trembles at his voice, and trembles at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all would see how great is our God. Age to age he stands, and time is in his hands. Beginning and the end, beginning and the end. The Godhead three in one. Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb. You're the Lion and the Lamb. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all would see how great is our God. You're the name above all names. You are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. You're the name above all names, worthy of all praise, and my heart will sing how great is our God. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our God. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our God. Great is thy faithfulness, O God, my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not, thy compassions they fail not. As thou hast been, thou forever will be. Great is thy faithfulness, great
powers above, join with all nature in manifold witness to thy great faithfulness, mercy and love. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Pardon for sin and a peace that endureth, thine own dear presence to cheer and to guide, strength for today and bright hope for tomorrow, blessings all mine with 10,000s beside. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. You may be seated. Now we'll hear the message. Reading from 2 Corinthians chapter 2. మనము 2 కొరింథీయుల పత్రిక 2వ అధ్యాయం నుంచి చదువుకుంటాము. Verses 12 to 2 Corinthians 3. 2 Corinthians 2 verse 12 through to 2 కొరింథీయుల పత్రిక 2వ అధ్యాయము 12 నుంచి 3వ అధ్యాయం 2 వరకు మనం చదువుకుందాం. ఎవరైనా తెలుగులో చదువుతారా? Thank you. So we're going to be thinking about the glory of the new covenant, the glory of the new covenant. ఈ మధ్యాహ్నం మనము మెడిటేట్ చేసి ధ్యానించే అధ్యాయం టాపిక్ ఏంటంటే దేవుని యొక్క మహిమ గురించి.
So, what do you think about when you think of glory? దేవుని యొక్క నూతన నిబంధన అన్న దాని గురించి మీకేమి ఆలోచన వస్తుంది? Some commentators refer it to holiness. కొంతమంది ఏమంటారంటే నైపుణ్యులు అది దేవుని యొక్క పరిశుద్ధత. How do you explain glory to somebody? దేవుని యొక్క మహిమని ఇతరులకి మనం ఎలా వివరించగలము? I think it's a little bit like trying to explain the sunset or sunrise to somebody who's never seen. అది ఎట్లుంటుందంటే వేరే వాళ్ళకి సూర్యోదయము సూర్యాస్తము ఎలా ఇంకోళ్ళకి మనము వివరించగలమో అలా ఉంటుంది. Somebody who's been blind from birth. ఎవరైతే గుడ్డితనంలో ఉంటారో వాళ్ళకి సూర్యోదయము సూర్యాస్తమం గురించి ఎలా వివరించగలము? How would you explain to them a sunset? వాళ్ళకి గుడ్డి అయిన వాళ్ళకి ఎట్లా మనము సూర్యాస్తం ఎట్లుంటది అని చెప్పగలము, వివరించగలము. Some years ago I was on holiday in the Lake District. నేను కొన్ని సంవత్సరాలు క్రిందట లేక్ డిస్ట్రిక్ట్లో హాలిడేకి వెళ్ళాను. And I met a man who asked me if I had seen the lake early in the morning. పొద్దున్నే ఒక అతను నన్ను అడుగుతా వచ్చాడు, నువ్వు పొద్దున్నే లేక్ని చూసావా వెళ్ళి అని, చెరువు. He said, if you get up at 6 o'clock in the morning నువ్వు 6 గంటల పొద్దున్నే లెగిస్తే and go down to the lake, ఆ యొక్క చెరువు దగ్గరికి వెళ్తే, he said, it's like a taste of heaven. అది ఎట్లుంటుందంటే ఒక హెవెన్ని రుచించిన పరలోకాన్ని రుచించినలాగా ఉంటుందంట. And I thought, I'd like to see a taste of heaven. నేను అనుకున్నాను అక్కడికి వెళ్ళి కొంచెం రుచించాలా ఈ స్వర్గం ఎట్లుంటుందో. But at 6 o'clock in the morning, పొద్దున్న 6 గంటలకు లెగాల, I'm on holiday. నేను హాలిడేలో ఉన్నాను, నేను ఎక్కడికి వెళ్ళదలుచుకోవట్లేదు. I don't see 6 o'clock in the morning on holiday. 6 గంటలకు అసలుకే నా కళ్ళు ఓపెన్ అవ్వవు. So I thought, I'll try it. ఓకే, అయినప్పటికీ నేను చూద్దాం అనుకుని నిశ్చయించుకున్నాను. So I said to my wife, I'm getting up early tomorrow morning. నేను నా భార్యతో చెప్పాను, పొద్దున్నే నేను లెగుస్తున్నాను రేపు. She said, what time? ఏ సమయంకి లెగుస్తున్నావు అని అడిగింది. I said, about 5:30. 5:30కి లెగుస్తున్నా అని చెప్పాను. She said, you're mad. Sorry, can you? They understood. నువ్వు పిచ్చోడివి అని అనింది. I was mad. నిజంగానే నేను పిచ్చోడిని. So I got up at 5:30. 5:30కి అయితే లెగిసాను with my camera. నా కెమెరా తీసుకుని. It was the days before mobile phone, so I didn't have a mobile phone. ఆ రోజులలో మొబైల్ ఫోన్స్ లేవు. I used to do my own photography. నేను నా ఓన్ ఫోటోగ్రఫీ చేస్తూ ఉండేవాడిని. And I used to develop slides. నేను అవి డెవలప్ చేసేవాడిని, నెగిటివ్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా అట్లా. I think you're all old enough to know what a slide is. ఒక స్లైడ్ ఏంటో, ఆ నెగిటివ్ ఏంటో మీ అందరికి అర్థమై ఉంటుంది. So I went down to the lake with my camera. నేను కెమెరా తీసుకుని నేను ఆ చెరువు దగ్గరికి వెళ్ళాను. And I walked along the side of the lake. అట్లా నడుస్తా చెరువు ఒడ్డున నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నాను. And it was amazing. అది చూడటానికి చాలా బాగుంది. The sun had just come up. అప్పుడే సూర్యుడు వస్తా ఉన్నాడు పైకి. There was a little mist. కొంచెం అట్లా మంచులాగా కనిపిస్తా ఉంది. And there was a wonderful reflection of the boathouse and the trees on the water and the mountains on the water. చెరువు ఒడ్డునున్న ఇల్లు, తర్వాత అక్కడ చెరువులో ఉన్నటువంటి పడవ, ఇవన్నీ చూడటానికి భలే ఆహ్లాదకరంగా ఉంది. It was quite unreal. అది నిజంగానే చూడటానికి నమ్మశక్యంగా లేదు. So I developed the slide. సరే, నేను ఫోటో తీసుకుని ఆ తర్వాత అది డెవలప్ చేశాను. అది and the sky was so blue. అప్పుడు చూసినట్లయితే ఆ ఆకాశం ఎంతో నీలింగా ఉంటుంది. And the lake was so calm. లేక్ చెరువు కూడా ఎంతో నిమ్మళంగా ఉంది. And I was pleased with this slide. అది చూడంగానే నాకు ఎంతో సంతోషం వేసింది. And I entered it into a competition. దాన్ని నేను ఒక కాంపిటీషన్లో రిజిస్టర్ చేశాను. And the first prize ఆ కాంపిటీషన్లో రిజిస్టర్ చేసినప్పుడు మొట్టమొదటి బహుమానం was to have your photograph printed on linen. ఓకే. సో ఫస్ట్ ప్రైజ్ వస్తే, ఫస్ట్ బహుమానం వచ్చిన వాళ్ళకి ఏమవుతుందంటే ఒక టవల్ మీద
ఆ యొక్క పిక్చర్ అనేది ప్రింట్ చేయబడుతుంది. with a gold frame around it. దాని చుట్టూ ఆ టవల్ చుట్టూరు ఒక గోల్డ్ ఫ్రేమ్ అనేది కూడా వేస్తారంట. And so I entered it into the competition నేను కాంపిటీషన్‌లో రిజిస్టర్ చేసుకున్నాను. and I got first prize. నాకు ఫస్ట్ ప్రైజ్ వచ్చింది. And the judges said it was so unreal. He asked if I used filters. అయితే అక్కడ జడ్జెస్ ఏమన్నారంటే, "ఇది చాలా నమ్మశక్యంగా ఉంది. నువ్వేమైనా ఫిల్టర్స్ వాడావా కెమెరా మీద" అని అడిగారు. And I didn't use filters. It was just natural light. నేను ఎటువంటిది యూజ్ చేయలేదు. అది సహజంగానే ఆ యొక్క వెలుగు ద్వారా వచ్చింది అట్లా. And it was an amazing picture, and I had it printed on linen. అది ఎంతో బావుంది. సో, టీ టవల్ మీద వాళ్ళు ప్రింట్ చేసి ఇచ్చారు. And so it was worth going down there at 6 o'clock in the morning. సో, పొద్దున్నే 6 గంటలకు లెగిసి వెళ్ళటము అదెంతో కరెక్ట్ మంచిదైంది. To see the glory of God's creation. దేవుని యొక్క అద్భుతమైనటువంటి సృష్టి చూడటానికి. Captured for a second on a photograph. ఆ ఒక్క నిమిషంలో నేను దాన్ని పిక్చర్‌లో నేను ముద్రించి అది పెట్టుకోవటం ఎంతో బావుండింది. But sometimes you can take photographs of something. కొన్నిసార్లు మనం అటువంటి చిత్రములు తీసుకుంటాము. It doesn't quite capture the reality and the beauty of what you're taking. చూసినప్పుడు అద్భుతమైనటువంటి దృశ్యాన్ని సంపూర్ణంగా ఆ యొక్క పిక్చర్ క్యాప్చర్ చేయలేదు. It doesn't do it justice. అది చూసేదానికంటే ఇంకా ఫోటోలో దానికంటే చూసేది ఇంకా బావుంటది. The real thing is better. చూసేదానికి రియల్‌గా చూసేదానికి అది ఇంకా బావుంటది పిక్చర్‌లో కంటే. And Paul compares the glory of the new covenant అపోస్తలుడైన పౌలు అదే మహిమ నూతన నిబంధనమైనటువంటి మహిమ గురించి with the old covenant, the Mosaic covenant. అది ఎట్లా చూస్తున్నాడంటే ఓల్డ్ పాత నిబంధన యొక్క నిబంధనతో పోల్చి చూస్తున్నాడు. One was the covenant of works. పాత నిబంధన యొక్క నిబంధన ఎట్లుంది అని అంటే అది పనులు చేసేటువంటి నిబంధన. And the other a covenant of grace. నూతనమైనటువంటి నిబంధన కృపతో కూడినటువంటి నిబంధన. The original covenant was written on tablets of stone. పాత నిబంధన మన జ్ఞాపకం ఉండుంటే పలకల మీద రాయబడి ఉంటుంది. Paul says that the real new covenant is written on our hearts. నూతనమైన నిబంధన ఎక్కడ రాయిందంటే మన హృదయం అనే పలక మీద రాయబడి ఉంటుంది. And they can't be compared because the new covenant is greater than the old. ఆ రెండు కూడా మనం పోల్చి చూడలేము. ఎందుకంటే నూతనమైనటువంటి నిబంధన పాత నిబంధన కంటే గొప్పది. Jeremiah the prophet says in Jeremiah 31, ఇర్మియా 31లో ఇట్లా చెప్తున్నాడు. verse 31, 31. I will put my law within them and I will write it on their hearts. ఇదిగో నేను ఇశ్రాయేలుతో వారి ఎదుట క్రొత్త నిబంధన చేసి దినములు చెప్పి ఇదే యెహోవా వాక్కు వాళ్ళ యొక్క హృదయాల మీద తన యొక్క నిబంధన రాస్తాడని చెప్తున్నాడు. The original old covenant law was to be obeyed. పాత నిబంధన మొట్టమొదటి నిబంధన దానిలో ఎట్లుంది అని అంటే అదే మనం తూచా తప్పకుండా నెరవేర్చాలా చెయ్యాలా. But the people could not keep that whole law. కానీ ఆ యొక్క జనాలందరూ కూడా ఆ టైంలో వాళ్ళు చేయలేకపోయినారు, నిబంధన చేసుకోలేకపోయినారు, కంప్లీట్ చేయలేకపోయినారు. It was a law given in love. ఆ యొక్క నిబంధన ఆ యొక్క కట్టడలు ప్రేమతో ఇచ్చినటువంటిది. So that God's people would know how to love him. దాని ద్వారా ఎట్లయితే దేవుని యొక్క పిల్లలు తిరిగి తనని ఎట్లా ప్రేమించగలరో అనేది వాళ్ళకి ఇవ్వబడింది. And how God's people would learn and know how to love each other. దాని ద్వారా ఒకరినొకరు కూడా ఎట్లా ప్రేమించుకోవచ్చు అనేది ఆ యొక్క నిబంధనలో రాయబడి ఉంటుంది. They were to write these laws on and put them on their wrists. వాళ్ళు అవి రాసుకుని ఏం చేసుకోవాలంటే ఒక బ్రేస్లెట్ లాగా వాళ్ళు రాసుకుని పెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది. They were to have boxes and tie them around their heads. తలకి కూడా పాగాలాగా అట్లా రాసుకుని పెట్టుకోవాలా. So that they would have physically evidence of God's law on them. అంటే వాళ్ళకి శరీరం మీద దేవుని యొక్క వాగ్దానము నిబంధన అనేది రాసి ఉండాలా అనేది వాళ్ళకు ఉండింది.
And the Bible says that if people kept the whole law but just failed in one point, పాత నిబంధన అంతా ఆ యొక్క నిబంధన అంతా చేసి అన్నిట్లో ఒక్కటి కూడా చేయకపోయినా then they would be guilty of breaking the whole law. వాళ్ళు ఆ యొక్క సమస్తమైనటువంటి నిబంధన వాళ్ళు పెట్టలేకపోయారు అనేది వాళ్ళకి ఫైనల్ వర్డిక్ట్. And as Paul writes to the church at Corinth, అపోస్తలుడైన పౌలు కొరింథీయులకు సంఘానికి రాస్తూ ఇలా చెప్తున్నాడు. he writes to them about what it means to have a relationship with God through the Lord Jesus, through the new covenant. అపోస్తలుడైన పౌలు వాళ్ళకి చెప్తూ ఏం చెప్తున్నాడంటే దేవునితో సహవాసం ఎలా కలిగి ఉండాలా అనేది వాళ్ళకి యేసుప్రభు ద్వారా కలిగి ఉండాలనే చెప్తున్నాడు. He talks about God's love. దేవుని యొక్క ప్రేమ గురించి చెప్తున్నాడు. He talks about God's forgiveness. దేవుని యొక్క క్షమాపణ గురించి చెప్తున్నాడు. He talks about God's grace. దేవుని యొక్క కృప గురించి చెప్తా ఉంటున్నాడు. And how when people come to Christ, ఎప్పుడైతే క్రీస్తు దగ్గరికి ఒక మనిషి వస్తాడో they become a new creation. వాళ్ళు ఒక నూతనమైన సృష్టిగా తయారు చేయబడతా ఉంటున్నారు. The old has passed away పాత సంగతులు గతించిపోయాను, and all things have become new. సమస్తమును నూతనమాయను. Bit like the old covenant and the new covenant. ఎట్లయినా అంటే పాత నిబంధన నూతన నిబంధన టైప్లో. And he talks about knowing Christ in our lives so that it impacts what we do. ఎట్లా అంటే యేసు ప్రభువుని మనం తెలుసుకున్నప్పుడు మన యొక్క పనుల పైన ప్రభావం కలిగి ఉంటుంది. It impacts how we see our world. అది ఎట్లా అంటే మన యొక్క దృష్టి లోకంని ఎట్లా చూస్తున్నాము యేసు ప్రభు ద్వారా. And the difference that Jesus makes in that world. యేసు ప్రభు ఆ యొక్క లోకంలో ఎటువంటి వ్యత్యాసాన్ని తీసుకుని వస్తాడు. And as a Christian, I want to ask you a question. క్రైస్తవుడుగా నాకు ఒక సవాల్ ఉంటుంది మీకు. How does Jesus impact your world? ఎట్లా యేసు ప్రభు మీ యొక్క జీవితంలో ఆ యొక్క ఒక ఇంపాక్ట్ అంటే ఒక ప్రభావం ఎట్లా తీసుకుని వస్తున్నాడు? How does Jesus make a difference to how you speak? నువ్వు మాట్లాడే విధానం నుంచి యేసు ప్రభు తన యొక్క ప్రభావం ఎలా చూపిస్తున్నాడు? How does that change in your life as a child of God make a difference in your day-to-day lives? దేవుని బిడ్డవైన నీవు తన యొక్క ప్రభావం ప్రతిరోజు నీ యొక్క జీవితంలో అనుదిన జీవితంలో ఎలా కనిపిస్తుంది? What difference does it make for the new covenant to be expressed in our lives today? నూతనమైన నిబంధన మనలో ఉన్నప్పుడు అది ఎలా మన యొక్క ప్రతిదిన జీవితంలో ఎలా కనిపిస్తుంది, ఎలా ప్రభావిస్తుంది? Paul talks about the old covenant. అపోస్తలుడైన పౌలు పాత నిబంధన ఇలా చెప్తున్నాడు. The sacrifices and forgiveness. ఆ యొక్క బలి అర్పణలు, క్షమాపణ. Paul talks about Jesus as the ultimate sacrifice. యేసు ప్రభువే నిజమైనటువంటి అర్పణగా చెప్తున్నాడు. That Jesus died once and for all our sins. యేసు ప్రభు ఒక్కసారే అందరి పాపాల కోసమే చనిపోయినాడు. And this new covenant is based on grace and not of works. ఈ నూతనమైన నిబంధన కృపతో వచ్చింది. And it gives us direct access to the Father. ఈ నూతన నిబంధన ద్వారా మనం పరలోక తండ్రి దగ్గరికి మనకి స్ట్రైట్ రూట్గా వచ్చింది. You remember when Jesus died on the cross? యేసు ప్రభు చనిపోయినప్పుడు సిలువలో And it says that the curtain in the temple was torn in two. ఆ యొక్క తెర రెండుగా చీల్చబడింది. That curtain separated the priest from the people. ఆ యొక్క తెర యాజకుడిని బయటున్న మనుషులకి వ్యత్యాసం పరిచేది. The people had access to God through the priest. ఆ టైంలో దేవుని దగ్గరికి రావాలా అంటే యాజకుడి ద్వారానే రావాలా ప్రజలు. And the symbolism is that as that curtain was torn in two, ఎప్పుడైతే ఆ తెర చినిగిపోయిందో
people can have access to God through the Lord Jesus. ప్రజలకి దేవునితోటి సంబంధం ఏర్పడింది. Before, in the old times, the priest was the mediator between men and God. పాత నిబంధనలో దేవుని దగ్గరికి రావాలా అంటే యాజకుడి ద్వారా వెళ్ళవలసి వచ్చేది. And now, through the new covenant, Jesus is the mediator between God and man. నూతన నిబంధన ద్వారా యేసు ప్రభువే ఆ యొక్క మధ్యవర్తిగా అయిపోయినాడు. And that human beings can see something of the glory of God. ఇహలోక జనులు దేవుని యొక్క మహిమని కొంచెం చూడగలరు యేసు ప్రభు ద్వారా. In the face of Jesus Christ. యేసు ప్రభు యొక్క ముఖం ద్వారా. So John speaks about seeing the glory of God. యోహాను అదే చెప్తున్నాడు, తన మహిమను మేము చూచితిమి. As we glimpse the glory of Jesus. దేవుని యొక్క యేసు ప్రభు వారి యొక్క మహిమను చూసినందుకు. That we're, as human beings, to give the same glory to Jesus as we give to God. తండ్రి అయిన దేవునికి ఎటువంటి మహిమ ఇస్తామో యేసు ప్రభు వారికి కూడా అంతే సేమ్ మహిమ ఇవ్వాలా. So Paul says the old covenant was glorious. పాత నిబంధన చాలా బాగుంది, మహిమకరంగా ఉండింది. It was glorious because it showed God's holiness. అది ఎందుకు అంత పాత నిబంధన అంటే దేవుని యొక్క పరిశుద్ధతను అనేది తెలుసుకోవటానికి యూస్ఫుల్ ఉపయోగపడింది. It pointed men to God. అది దేవునికి పాత నిబంధన దేవునికి చూపిస్తూ వస్తా వచ్చింది. And that was through the obedience to the law. అది ఎట్లా అనగా నిబంధనకి విధేయులై జీవించినప్పుడు. And Paul says in Corinthians that there's the greater glory in the new covenant. అదే అపోస్తలుడైన పౌలు ఏమంటున్నాడంటే అంతటికంటే ఎక్కువ మహిమ నూతన నిబంధన ద్వారా కలుగుతుంది అని. It wasn't that Jesus abolished the old covenant. యేసు ప్రభువు వారు పాత నిబంధన కొట్టివేయలేదు కానీ, but he superseded it. అదేమైనా నూతన నిబంధన పాత నిబంధన కంటే నూతనంగా చేయబడింది. By giving a better covenant. ఒక శ్రేష్టమైనటువంటి నిబంధనగా చెప్పబడుతుంది. And so we see something of the glory of God in the person of Jesus. యేసు ప్రభువులో తండ్రి అయిన దేవుని యొక్క మహిమని మనం చూడగలుగుతున్నాం. In the Old Testament, Isaiah had a vision of something of the glory of God. పాత నిబంధనలో యెషయాకి అటువంటి ఒక సన్నివేశము ఏర్పడిందని మనం చూడగలం. Isaiah chapter 6. యెషయా 6వ అధ్యాయము 1-3. యెషయా 6వ అధ్యాయము 1-3 వరకు. రాజైన ఉజ్జియా మృతి నొందిన సంవత్సరమున అత్యున్నతమైన సింహాసనమునందు ప్రభువు ఆసీనుడై ఉండగా నేను చూచితిని. ఆయన చొక్కాయి అంచులు దేవాలయము నుండి కొనెను. ఆయన పైగా సెరూపులు నిలిచి ఉండిరి. ఒక్కొక్కరి 6 రెక్కలుండెను. ప్రతివాడు 2 రెక్కలతో తన ముఖమును 2 రెక్కలతో తన కాళ్ళను కప్పుకొనుచు 2 ఎగురుచు ఉండెను. వారు సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడు, సర్వలోకము ఆయన మహిమతో నిండి యుండి అని గొప్ప స్వరముతో ప్రతిగానములు చేయుచుండిరి. Holy, holy, holy is the Lord Almighty. The whole earth is full of his glory. పరిశుద్ధుడు 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 అని సర్వలోకము ఆయన మహిమతో నిండి ఉన్నదని గొప్ప స్వరంతో గానములు చేస్తూ ఉంటున్నారు. We see the glory of God in creation. దేవుని యొక్క మహిమని మనము సృష్టిలో చూడగలము. As I stood on the banks of that lake, నేను ఆ చెరువు ఒడ్డున నుంచుని ఉండగా I could rehearse Psalm 19. కీర్తనలు 19 నేను చెప్పగలగటానికి, అది స్మరణలోకి తెచ్చుకోవటానికి నాకు ఎంతైనా ఉపయోగపడింది. The heavens declare the glory of God. The skies proclaim the work of his hands. Psalm 19 verse 1. కీర్తనలు 19:1 ఆకాశములు దేవుని మహిమను వివరించుచున్నవి, అంతరిక్షము ఆయన చేతి పనిని ప్రచురపరుచుచున్నది. Psalmist talks about the glory of the sun. దేవుని యొక్క మహిమ సూర్యుడిలో నుంచి కూడా చూడగలము. He talks about the glory of the moon, the 2 great lights in the sky. చంద్రుడి యొక్క మహిమను కూడా చూడగలము. 2
గొప్ప వెలిగిచ్చేటువంటివి మన యొక్క సృష్టిలో. And in that same chapter, he reflects on the law of God, which is perfect. అదే అధ్యాయంలో గూడా దేవుని యొక్క ధర్మశాస్త్రము మేలైనది, శ్రేష్టమైనటువంటిదిగా చెప్తా ఉంటున్నాడు. Verse 8, the precepts of the Lord are right, giving joy to the heart. యెహోవా ఉపదేశములు నిర్దోషమైనవి, అవి హృదయమును సంతోషపరచును. The commands of the Lord are radiant, giving light to the eyes. ఆయన ఏర్పరిచినటువంటి ధర్మము నిర్మలమైనది, అది కన్నులకు వెలుగునిచ్చును. So we see the glory of creation. సృష్టి యొక్క మహిమ గురించి మనం చూసాం. But we also see the glory of the new creation. అదే కాకుండా నూతనమైనటువంటి సృష్టి గురించి కూడా మనం ఆ యొక్క మహిమను కూడా చూద్దాం. That as we come to faith in Christ, we are a new creation. మనము ఒక నూతనమైన సృష్టి, అది మనకి దేవుడు చెప్తా ఉంటున్నాడు. The old has passed, the new has come. పాతవి గతించిపోయాను, సమస్తమును నూతనమాయను అని చెప్తా ఉంటున్నాడు. Paul mentions that Moses saw something of the glory of God. మోషే దేవుని యొక్క మహిమను చూడగలిగినాడని అపోస్తలుడైన పౌలు చెప్తా ఉంటున్నాడు. His request was granted to see God's face. మోషే అడిగినటువంటి తన యొక్క విన్నపానికి దేవుడు అంగీకరించినట్లుగా చూడగలము. But effectively, Moses had to turn his back. అయితే దేవుడు తన యొక్క బ్యాక్ని టర్న్ చేసినాడు. The glory was so powerful దేవుని యొక్క మహిమ ఎంతో గొప్పది that he couldn't face God face to face. దేవుని మోషే ముఖాముఖిగా చూడలేకపోదు. In fact, the scripture says that no man can see God and live. లేఖనాలు ఏం చెప్తాయంటే దేవుని చూసి ఎవ్వరు కూడా బతకలేరని చెప్తుంది. So Moses was protected. మోషే ఆ రీతిగా కాపాడబడ్డాడు. But that glory was so bright ఆ యొక్క మహిమ ఎంతో గొప్పది that a veil was made for his face. తను చూసినందుకు తన యొక్క వీపి భాగం చూసినందుకే ఆయన యొక్క మోషే యొక్క ముఖం మీద ఒక తెర కప్పబడి ఉండింది. To protect the people from not seeing that glory and dying from seeing the power of that glory. ఎంత మోషే పైన రిఫ్లెక్ట్ అయిందంటే వేరే వాళ్ళు చూస్తే ఆ యొక్క మహిమ వాళ్ళు కూడా తట్టుకోలేరని తన యొక్క ముఖమునికి ఒక ముసుగు వేసినట్లుగా మనం చదవగలం. And Paul says that when we look at Jesus, దేవుని యేసుప్రభువుని చూసినప్పుడు the veil is taken away. యేసుప్రభువుని చూసినప్పుడు ఆ యొక్క తెర తీసివేయబడింది. So we can see the glory of God in the face of Jesus Christ. అయితే దేవుని యొక్క మహిమని యేసుప్రభు వారి యొక్క ముఖంలో మనం చూడగలము. There's an illustration of when a nuclear explosion was tested. ఒక అణుబాంబు ఒకసారి పేలినప్పుడు మనం ఒక చిత్రాన్ని చూసి ఉంటాం. And servicemen were there to experience this huge explosion of a nuclear bomb. ఆ యొక్క సైనికులందరూ కూడా అక్కడ నుంచుని చూస్తూ ఉంటున్నారు ఆ యొక్క గొప్ప విస్ఫోటమైనప్పుడు. But when the explosion happened, ఎప్పుడైతే ఆ యొక్క విస్ఫోటం అయిందో they were told to turn their backs away from the explosion. వాళ్ళకి ఏం చెప్పబడిందంటే మీరు దాన్ని నేరుగా చూడొద్దు, మీరు వెనకాలకి తిరగండి అని చెప్పినారు. And put their hands in front of their face. వాళ్ళ యొక్క ముఖములపై హస్తములు పెట్టుకోవాలని చెప్పినారు, కప్పుకోమని చెప్పినారు. And it was said that many of those men reported అది ఏం చెప్పబడిందంటే ఆ యొక్క ప్రదేశంలో ఉన్నటువంటి సైనికులు that the explosion was so bright అది ఎంత గొప్ప వెలుగు వచ్చిందంటే దాని ద్వారా that as they put their hands in front of their face, వాళ్ళు ఇట్లా చేతులు పెట్టుకున్నప్పుడు వాళ్ళ యొక్క మొహం మీద they could see the bones in their fingers. వాళ్ళు ఇట్లా వాళ్ళ యొక్క బోన్స్ అనేవి వాళ్ళకి కనిపిస్తూ ఉండినాయి అంట. The greater glory of the new covenant నూతన నిబంధనమైనటువంటి గొప్ప మహిమ is revealed by the Apostle Paul. అపోస్తలుడైన పౌలు మనకి వివరిస్తూ ఉంటున్నాడు. In his testimony, ఆయనకు సాక్ష్యంలో he talks about being on that road to Damascus. ఆ యొక్క దమస్కోని రోడ్లో దారిలో ఆయన వెళ్తూ వస్తున్నాడు.
And he saw something of the glory of Jesus, దేవుని యొక్క మహిమను ఆయన చూడగలిగినాడు అక్కడ. a brightness that Okay. blinded him. గొప్ప వెలుగు ఆయన చుట్టూరు వచ్చిందని రాస్తా ఉంటున్నాడు. Now, when we came to faith, we may not have seen a bright light, మనం ఎప్పుడైతే విశ్వాసంకు వచ్చామో అంత గొప్ప వెలుగు చూడలేకపోయి ఉంటాము. but as we come to Christ, we see a change in our lives. ఎప్పుడైతే కానీ మనం ఎప్పుడైతే క్రీస్తు దగ్గరికి వస్తామో మన యొక్క జీవితాలు మార్చబడటం మనకి జ్ఞాపకం వస్తూ రావాలా. As each one of us experiences the grace of God, దేవుని యొక్క కృపని మన అందరం కూడా అనుభవించేటప్పుడు and the power of the Holy Spirit in our lives, పరిశుద్ధాత్మ యొక్క ప్రభావం మనలో వస్తుంది. the new covenant reminds us that God is at work in our lives. కొత్త నిబంధన మనకి ఏం సూచిస్తుందంటే దేవుడు మనలో పని చేస్తున్నాడు. And Paul says that we are ministers of that new covenant. అపోస్తలుడైన పౌలు ఏం రాస్తున్నాడంటే ఆ యొక్క నూతన నిబంధనకి మనము సేవకులము. That we are responsible for sharing the good news, the message of the good news to others. ఏమని రాస్తున్నాడు, మనము ఆ యొక్క నూతన నిబంధన ఆ యొక్క మంచి సువార్తని ఇతరులకి మనం పంచాలా. We are encouraged to speak of the glory of God to others. దేవుని యొక్క మహిమ గురించి ఇతరులతో మనం చర్చించాలా. There is a problem that many people have a veil over their faces. మనకు ఒక పెద్ద సమస్య ఉంది ఏంటంటే మన ముఖాల మీద కూడా ఒక తెర వేయబడి ఉంటుంది. The Bible says the god of this world has blinded their eyes. ఈ ఇహలోక దేవత వాళ్ళ యొక్క కళ్ళకి గ్రుడ్డితనం కలగజేసింది. They cannot see that glory of God. దేవుని యొక్క మహిమని ఆ యొక్క గ్రుడ్డితనంలో చూడలేకపోతూ ఉంటున్నారు. Let each one of us pray that God would open their eyes. మనందరం కూడా వాళ్ళ యొక్క నేత్రాలు ఆత్మీయ నేతలు తెరవబడాలని ప్రార్థన చేద్దాం. That they may see the glory of God in the face of Jesus Christ. దేవుని యొక్క మహిమని యేసు ప్రభు వారిలో వాళ్ళు చూడగలిగినట్లుగా. And as we are ministers of that new covenant, ఆ యొక్క నూతనమైన నిబంధనకి మనం సేవకులంగా ఉన్నప్పుడు not only do we speak with our mouths and our words, మనం మాట్లాడటము వాళ్ళకి పంచుకోవటమే కాకుండా we speak with our lives. మనకి జీవితాల ద్వారా మాట్లాడటకు మన జీవితాలే మాట్లాడటకు కూడా ఉండాలి. And Paul describes us as being like letters of recommendation. ఇక్కడ అపోస్తలుడైన పౌలు ఏం చెప్తున్నాడంటే మనమే ఆ పత్రికలుగా ఉండాలా. So in the early church, people were given letters of recommendation. ఆదిమ సంఘంకి లెటర్స్ ఇచ్చేవాళ్ళు. ఒక సేవకుడు వెళ్తే ఒక పత్రిక ఒక లెటర్ ఇచ్చేవాళ్ళు. One of the reasons was to guard the authenticity and the truth of God's word. ఎందుకు అట్లా ఇచ్చేవాళ్ళు అని అంటే ఎవరు వస్తే వాళ్ళు వాక్యం చెప్పకుండా ఉండాలా అని. ఇతను మంచివాడు, ఇతను దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని కాపాడుతూ చెప్పేవాడని. So Paul warns the church that there are some people that will bring in false doctrines. సంఘంలోకి యొక్క సిద్ధాంతాలు తీసుకుని వస్తారని చెప్పి జాగ్రత్తగా ఉండాలని అట్లా లెటర్స్ ఇచ్చేవాళ్ళు అనమాట ఆ సేవకులు వచ్చినప్పుడు. People will bring the world into the church. లోకంని సంఘంలోకి తీసుకుని వస్తారు. They'll bring different false ideas and teachings. రకరకాల తప్పుడు బోధనలు, తప్పుడు ఆలోచనలు, అలవాట్లు తీసుకుని వస్తారు. And these are dangerously able to disrupt the church. ఇవన్నీ కూడా సంఘంకి ఎంత నష్టకరంగా వస్తాయి అని చెప్పి అపోస్తలుడైన పౌలు రాస్తా ఉంటున్నాడు. So bringing false teaching. అబద్ధ ప్రవచనాలు తీసుకుని వస్తారని. But Paul says we are letters of recommendation. అపోస్తలుడైన పౌలు ఇక్కడ ఏమంటున్నాడంటే మీరే ఆ పత్రికలు. That as God works in our lives, దేవుడు మన యొక్క జీవితాలలో పనిచేయి చూడగా we reflect the glory of Jesus in our lives. మనము దేవుని యొక్క మహిమని ఇతరులకి ప్రభావిస్తా చూపిస్తున్నాము. So Paul is saying you don't need to write letters, we are a letter. మనము వేరే వాళ్ళకి లెటర్ రాయని అవసరం లేదు, ఎందుకంటే మనమే ఆ పత్రికలమే. I often was sent to different churches with the London City Mission I work with. నేను లండన్ సిటీ మిషన్కి పనిచేసేటప్పుడు ఈ సంఘాలకు పంపబడుతూ ఉండేవాడిని. And I was sent to different churches to speak about the work and to preach.
లండన్ సిటీ మిషన్ చేసే పని గురించి మాట్లాడటానికి, దేవుని యొక్క వాక్యం పంచుకోవటానికి పంపించబడుతూ ఉండేవాడిని. And I went to a Brethren church up in the north of England. నార్త్ దక్షిణ ఉత్తర ఇంగ్లాండ్‌లో నేను ఒక బ్రెదరెన్ సంఘానికి వెళ్ళటకు నాకు ఒకసారి ఆపర్చునిటీ వచ్చింది. And in some Brethren churches today, కొన్ని బ్రెదరెన్ చర్చెస్‌లో they expect a letter of recommendation from the church that the person's been to. వాళ్ళేమి చూస్తారంటే ఒక లెటర్ ఆ యొక్క సహోదరుడి గురించి ఆ యొక్క సంఘం ఇచ్చిందా లేదా, So that the church will know that they are established in the faith, and the church will not give them communion unless they have this letter of recommendation. ఆ సంఘంలో బల్ల తీసుకోవటానికి పర్మిషన్ ఇయ్యరు అంటే ఆ యొక్క లెటర్ తనకి ఇస్తేనే గాని. And I was dropped off at this church. I was staying with somebody, and I was dropped off at this church where I was due to preach. సో నేను ఆ యొక్క ఎక్కడైతే నేను వాక్యం బోధించాలో ఆ యొక్క చర్చ్ దగ్గర నన్ను డ్రాప్ చేస్తున్నారు. And I walked up the steps with my host. నేను నన్ను ఎవరైతే ఉంచుకుంటున్నారో ఆ యొక్క తనతోటి నేను మెట్లెక్కుతా పోతున్నాను. My host was going to another church that morning. ఆయన పొద్దున్న వేరే సంఘానికి వెళ్ళి, And I was introduced to the deacon at the door. ఆ యొక్క చర్చ్ దగ్గర నన్ను పనిచేసే ఒక సంఘస్థుడికి నన్ను పరిచయం చేశారు. And my host said, "This is your speaker for today." ఆయనకి ఏం చెప్పాడు అని అంటే, ఇదిగో ఈరోజు మీకు దేవుని యొక్క వాక్యం పంచుకునే అతను ఇతనే అని చెప్పి నన్ను పరిచయం చేయటం జరిగింది. And the deacon replied, "Not in this church, he's not." ఈ సంఘంలో అయితే కాదు అని చెప్పాడు. He wasn't informed that I was coming. ఆయనకి చెప్పలేదు ఏంటి అని అంటే, నేను వస్తున్నాను వాక్య పరిచర్యకని. And I didn't have a letter of recommendation. నా దగ్గర ఒక నన్ను గురించి చెప్పేటువంటి ఒక ఉత్తరం లేదు. But Paul says, "My life should be like a letter of recommendation." కానీ అపోస్తలుడైన పౌలు ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడంటే, మీ యొక్క జీవితాలు ఒక పత్రికంగా ఉండాలా. As the Spirit of the living God lives in me. దేవుని యొక్క సజీవమైనటువంటి ఆత్మ నాలో ఉంది కాబట్టి నా జీవితం ఒక పత్రికగా ఉండాలా. Not with letters written with ink. ఇంకుతో రాసిబడినటువంటి పత్రిక కాదు కానీ, but letters written on our hearts. ఏదైతే వాక్యం మన హృదయాల మీద రాయబడినటువంటి పత్రికలుగా ఉండాలి. Paul says the letter kills but the Spirit gives life. అక్కడ ఏమంటుంది అంటే, ధర్మశాస్త్రం చంపుతుంది కానీ ఆత్మ జీవాన్ని ఇస్తుంది. So as believers, the church in Corinth were to be a hope for those that saw those who went there. అపోస్తలుడైన పౌలు కొరింథీకి రాస్తూ ఎవరైతే అక్కడికి వెళ్తారో సంఘానికి ఒక హోప్గా ఉండాలా, ఒక నిరీక్షణతో కలిగి ఉండాలా అని చెప్పి రాస్తా ఉంటున్నాడు. And so Paul says, even though the law of Moses was glorious, పాత నిబంధన మోషే ఇచ్చినటువంటిది ఎంతో భయంకరంగా అయినప్పటికీ, that law that was written on stone, అది రాతి పలకల మీద రాయబడినటువంటి అయినప్పటికీ, will not the ministry of the Spirit be even more glorious? ఆత్మ చేసేటువంటి కార్యము అది ఇంకనూ మహిమకరంగా ఉంటుంది. And Paul continues to write in Corinthians about the gifts of the Spirit. అపోస్తలుడైన పౌలు కొరింథీయులకి రాస్తూ ఆత్మ యొక్క బహుమానాలు గురించి రాస్తా ఉంటున్నాడు. He talks about the hope that we have in Christ Jesus. మన యొక్క నిరీక్షణ యేసు ప్రభులో ఉంది అని చెప్పి రాస్తా ఉంటున్నాడు. That living hope that we have. ఆ సజీవమైనటువంటి నిరీక్షణ. And the glory of the new covenant. ఆ యొక్క నూతన నిబంధన మహిమ గురించి రాస్తూ, can deal with the hard hearts and minds of those that are opposed to Christ. ఎవరైతే దేవుని యొక్క యేసు ప్రభు వారి గురించి కఠినంగా ఉంటున్నారో తన యొక్క మహిమ అది ఎంతైనా ఉపయోగపడుతుంది అని. And he points to the law of Moses that was a law that condemned people. అదే మోషే ఇచ్చినటువంటి ధర్మశాస్త్రం ఎట్లుందంటే జనులని అది
నిందించేటువంటిదిగా ఉంటుంది. where he talks about the law of the Spirit bringing life and holiness. అదే ఆత్మ నిబంధన జీవాన్ని మరి స్వేచ్ఛని తీసుకొచ్చేటువంటిదిగా ఉంటుంది. The new covenant is more glorious than the old. నూతన నిబంధన పాత నిబంధన కంటే ఎంతో మహిమకరంగా ఉంటుంది. You may have an old mobile phone మన దగ్గర ఒక పాత మొబైల్ ఫోన్ ఉంటుంది. and it may be still working. ఇంకా పనిచేస్తూనే ఉండొచ్చు. It may be doing the job it needs to do. అది చేసే పని ఏదైతే చేయాలో అది చేస్తూ ఉంటుంది. But you have an opportunity to upgrade. కానీ అప్పుడప్పుడు అప్గ్రేడ్ చేసుకోవచ్చు, ఫోన్ని కొత్తగా చేసుకోవచ్చు. So you upgrade your phone. ఫోన్ని కొత్త ఫోన్ కొనుక్కుని ఉండొచ్చు. It doesn't mean that the old phone is not working. పాత ఫోన్ పనిచేయట్లేదని కాదు కానీ But the new phone has got more memory. కొత్త ఫోన్ అయితే ఎక్కువ స్టోరేజ్ ఉంటుంది దానికి. It's got a better camera. మంచి కెమెరా ఉంటుంది దానికి. It's new. అది కొత్తది. And it supersedes the old. పాత దానికంటే శ్రేష్టమైనటువంటిది. The Bible says that the law was essential, like a schoolmaster, to bring us to Christ. బైబిల్ ఏం చెప్తుంది అని అంటే ఆ యొక్క పాత నిబంధన ఒక స్కూల్లో టీచర్ వలె ఉంటుంది. ఎందుకు అని అంటే అది మనల్ని క్రీస్తు దగ్గరికి నడిపిస్తుంది. That Jesus didn't come to abolish the law, but he came to fulfill it. క్రీస్తు పాత నిబంధన కొట్టివేయటానికి రాలేదు కానీ దాన్ని నెరవేర్చడానికి వచ్చినాడని చెప్తుంది. He came to take away the veil over our hearts. మన ముఖాల మీద ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క తెరని తీసివేయటానికి వచ్చాడు యేసు ప్రభు. And renew us with God's Spirit. దేవుని యొక్క నూతనం చేయడానికి తన యొక్క ఆత్మ ద్వారా. So we're told that where the Spirit of the Lord is, there is freedom. చెప్పబడుతుంది ఎక్కడైతే ఆత్మ ఉంటుందో అక్కడ స్వేచ్ఛ ఉంటుంది. Practically, that means not that we can do what we want, అదేంటంటే నీకు ఇష్టం వచ్చింది చేయటం కాదు కానీ but we can be free from the chains that bind us. అదేంటి అని అంటే ఏదైతే మనల్ని కట్టివేస్తుందో అటువంటి వాటి నుంచి మనల్ని విమోచించింది. That because of our love and relationship with Jesus, దేవుని యొక్క మనకున్నటువంటి అనుబంధాన్ని బట్టి the law that's written in our hearts, మన యొక్క హృదయం మీద వ్రాయబడినటువంటి పత్రిక, we obey Christ not because we have to, but because we love him. మనము క్రీస్తుకి ఎందుకు విధేయత ఎందుకు చూపించాలా అని అంటే తనని ప్రేమిస్తున్నాం కాబట్టి మనం విధేయత చూపిస్తున్నాం. And we all with unveiled faces behold the glory of the Lord. మనమందరం కూడా సిగ్గులేని ముఖముతో తనల్ని చూస్తాము అని చెప్తా ఉంటుంది. We see that glory in the person of Jesus. ఆ యొక్క మహిమ దేవుని యొక్క ముఖములో యేసుప్రభు వారి యొక్క ముఖంలో చూస్తాము. And so Paul comments on the celebration of the Lord's table. అపొస్తలుడైన పౌలు అదే చెప్తా ఉంటున్నాడు ప్రభు యొక్క బల్ల గురించి. And he talks about coming to remember that new covenant in Christ's blood. అది కొత్త నిబంధన యేసు ప్రభు వారి యొక్క రక్తంలో ఉంటుంది అని మనకు రాస్తా ఉంటున్నాడు. That covenant points to the work of Christ. ఆ యొక్క నూతన నిబంధన యేసు ప్రభు వారి యొక్క క్రియ గురించి తను చేసినటువంటి శిలువ కార్యాన్ని గురించి చెప్తా ఉంటుంది. His triumphal victory over death and sin. తన యొక్క విజయము పాపం పైన జయించినటువంటి విజయం. That eternal hope that we have in the fact that Jesus will come again. నిత్యమైనటువంటి నిరీక్షణ మనకి యేసు ప్రభు మళ్ళీ వస్తాడు తిరిగి అని. That cleansing by the blood of Jesus. దేవుని యొక్క యేసు ప్రభు వారి యొక్క రక్తం ద్వారా మనకి పాపాల నుంచి కడుక్కోవటానికి మనకి ఆపర్చునిటీ. And that relationship that we have with him. దేవునితో మనకున్నటువంటి సహవాసం సంబంధం గురించి. We behold the glory of the Lord in this celebration of the Lord's table. ఎప్పుడైతే దేవుని యొక్క బల్లని మనము చేస్తామో అది యేసు ప్రభువాన్ని చూపించేటువంటిదిగా తన యొక్క ముఖాన్ని చూపించేటువంటిదిగా ఉంటుంది. We see the true glory of the Lord Jesus Christ. నిజమైనటువంటి యేసు ప్రభువారి మహిమ ఆ బల్లలో కనిపిస్తూ ఉంటుంది. As we appreciate his
work of glory over sin. యేసుప్రభు వారి యొక్క కార్యము తన యొక్క మహిమ ఆ యొక్క పాపం నుంచి విజయం పొందినందుకు అది మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది. If we look at a definition of glory, మహిమ అంటే ఏంటి అనేది మనం చూసినట్లయితే it's been described as weight, అది ఎట్లా చెప్పబడిందంటే ఒక బరువైనటువంటి significance, ఎంతో శ్రేష్టమైనటువంటి and importance. అది విలువైనది. As we share together in a moment around the Lord's table, కొంతసేపట్లో మనము బల్ల చుట్టూరు చేరి తన యొక్క అది దేవుని యొక్క బల్లని మనము ఆస్వాదిస్తాము. we're conscious of our own failings and our own sin. మనకేం జ్ఞాపకం వస్తున్నాయంటే మన యొక్క పాపము మన యొక్క పతనమే జ్ఞాపకం వస్తూ ఉంటుంది. We're aware of God's powerful forgiveness in our lives. మనకేమి ఇంకొకటి ఏమి జ్ఞాపకం రావాలంటే దేవుని యొక్క క్షమాపణ గుణం కూడా మనకు జ్ఞాపకం రావాలి. As that veil was torn in two, ఎట్లయితే ఆ యొక్క పాత నిబంధనలో ఆ తెర చించబడిందో we have access to God the Father through the Son. మనకి తండ్రి యొక్క దేవునికి యేసు ద్వారా మనకి వెళ్ళటానికి ఒక మార్గం ఏర్పడింది. Let's remember that glory far beyond this day. ఈ రోజు కంటే మహిమ కంటే యేసు వారు ఆ యొక్క తెరను చించి మనల్ని తండ్రి యొక్క దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళుటకు చేసినటువంటి ఆ యొక్క మహిమకరమైన దినాన్ని గురించి మనం జ్ఞాపకం చేసుకుందాం. And as we look at the glory of God's world, దేవుని యొక్క సృష్టిని మనం చూస్తూ ఉన్నప్పుడు as we look at the glory of God's work in the world, దేవుని యొక్క కార్యము ఈ యొక్క లోకంలో చూసేటప్పుడు lives being changed, జీవితాలు మార్చబడుతున్నాయి, bodies being healed, శరీరములు స్వస్థపడతా ఉన్నాయి, prayers being answered, ప్రార్థనలు అంగీకరించబడతా ఉన్నాయి, power over addictions, మన వ్యసనములపై విజయము, and the power to live lives that are honoring to God. మన జీవితాల నుంచి దేవునికి మహిమకరంగా జీవించాలా అని. That's all summed up in the new covenant. ఇవన్నీ కూడా నూతనమైన నిబంధనలో ఆ యొక్క మహిమకరమైనటువంటి నూతన నిబంధనలో ఇముడుకుని ఉన్నాయి. We can rejoice in those who repent, మనము ఎవరైతే పశ్చాత్తాపడతారో వాళ్ళందరితోటి కూడా కలిసి మనం ఆనందించగలము. and come to a saving faith in the Lord Jesus Christ. ఎవరైతే దాని ద్వారా వాళ్ళు దేవుణ్ణి నమ్ముకుంటున్నారు. We can be reminded of God's warnings against putting other things in his place, దేవుడు అనేకమైనటువంటి హెచ్చరికలు వాక్యంలో ఇస్తా వచ్చినారు. and recognizes that the promises of God in Jesus are yes and amen. తను ఇచ్చే యేసు ప్రభువులో ప్రతి ఒక్క వాగ్దానం కూడా అవును అన్నట్లుగానే ఉన్నాయి. As we think about the glory of the new covenant, మనము ఈ యొక్క నూతనమైనటువంటి మహిమకరమైన నిబంధన గురించి మనం ఆలోచిస్తూ ఉన్నప్పుడు let's pray that God will work in our hearts and lives, మనం ఏం ప్రార్థన చేయాలి? ప్రభువా నువ్వు నా జీవితంలో కూడా పనిచేయి, molding us into the people that God wants us to be. తన యొక్క ఉద్దేశ ప్రకారము ఉన్నటువంటి ప్రజలుగా తయారవ్వాలని మనం ప్రార్థన చేయాలి. Being faithful in love and commitment to him, దేవునితో విశ్వాసంతో మన ప్రేమలో ఐక్యతలో ఒకటిగా ఉండాలని ప్రార్థన చేశాం. serving him as being ministers of the new covenant. తన ద్వారా దేవుని మనము నూతనమైనటువంటి నిబంధనకి సేవించేటువంటి బిడ్డలంగా ఉండాలని. Thanks be to God for his unspeakable gift. దేవునికే మహిమ కలుగును తన యొక్క చెప్పనాశక్యమైనటువంటి జీవవరం గురించి. Amen. ఆమేన్. In light of the word, let us kneel down and take part in the Lord's table. ఇవ్వబడిన వాక్య వెలుగులో మనం పరీక్షించుకొని యోగ్యంగా బలలో పాల్పొందుదాం.